नमस्कार, खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीतू गुलाटी। हुण पेश ने इस बुलेटिन दी मुख्य खबरां। राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रपति भवन विखे बहादुर सैनिकां नूं कीता सन्मानित। पंजाब विच सेहत बीमा योजना तहत 9,63,000 योग पात्रियां नूं 1,112 करोड़ 41 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करवाया गया मुहैया। हरियाणा विच होने वालियां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारी लई सूबा पद्धरी कमेटी बनाउण दा कीता गया फैसला। ਅਤੇ ਹੁਣ खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन विखे तीजे रखिया सन्मान पुरस्कार समागम दौरान सैनिक अधिकारियों नूं बहादुरी पुरस्कार नाल सन्मानित किया। कर्नल संतोष बाबू नूं मरण उपरंत महावीर चक्र नाल सन्मानित किया गया। यह सन्मान उन्हां नूं लद्दाख सैक्टर की गलवान घाटी विच एक पोस्ट स्थापित करने वेले चीनी फौज के हमले का सामना करने वेले बहादुरी दिखाउण लई दिता गया। इस ऑपरेशन नूं स्नो लेपर्ड का नाम दिता गया। 4 पैरा स्पैशल फोर्सिस के सूबेदार संजीव कुमार नूं भी मरण उपरंत कीर्ति चक्र नाल सन्मानित किया गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के केरन सैक्टर विच एक मुठभेड़ दौरान 2 अतवादियों नूं मारिया सी अते एक नूं जख्मी कर दिता सी। नायब सूबेदार नडूराम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह अते सिपाही गुरतेज सिंह नूं मरण उपरंत वीर चक्र नाल सन्मानित किया गया। इन्हां बहादुर सैनिकां ने भी ऑपरेशन स्नो लेपर्ड दौरान गलवान घाटी विच चीनी फौज के हमले वेले बहादुरी के करतब दिखाए सन। भारतीय हवाई फौज के मुखी एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी नूं परम विशिष्ट सेवा मैडल नाल सन्मानित किया गया। केंद्रीय आवाजाही और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारतमाला के पहले और दूसरे गेड़ दौरान 2025 तक 65,000 किलोमीटर कौमी राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए भारत 75 एट द रेट ऑफ इंपावरिंग इंडिया टुडे फॉर टुमोरो के सालाना सैशन को संबोधन करदे उन्होंने कहा कि हरित राजमार्ग मिशन तहत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के नाल पौधे लगा रही है। इस काम में स्थानक लोगों, किसानों, गैर सरकारी संगठनों और निजी खेतर का बहुत सहयोग हो सकता है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे में निवेश करने के नाल निजी खेतर कॉरीडोर, लॉजिस्टिक पार्क, स्मार्ट सिटी और उद्योगिक पार्क बनाने में निवेशकों का योगदान बढ़ सकता है। गडकरी ने कहा कि देश दियां वपारक लोड़ां और होर विकास कामां लई राजमार्गों का चंगे होना बहुत जरूरी है। मंत्रालय ने दस्सिया कि कल 12,202 कोविड रोधी टीके लगाए गए और कोविड रोगी मरीज राजी होए। इस वेले देश में कोविड की बीमारी तो ठीक होने वालों की दर 98.32% है। हुण तक 3 करोड़ 39 लाख तो वध लोग इस बीमारी को मात दे चुके हैं। इस वेले लगभग 1,13,000 लोगों का इलाज चल रहा है। कल देश भर में बीमारी के 7,579 नवे मरीजों का पता लग्या है। केंद्र सरकार ने हुण तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 131 करोड़ तो वध कोविड टीके मुहैया करवाए हैं। सेहत मंत्रालय का कहना है कि इन्हां विच्चों 21 करोड़ 92 लाख तो वध टीके अजे भी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को मौजूद ने। इस दौरान केंद्रीय सेहत सकत्तर राजेश भूषण ने सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को घर पहुँच के कोविड-19 टीकाकरण की गति वधाउण लई कहा है। इस संबंध में उन्होंने मुख्य सकत्तरां ते वधीक मुख्य सकत्तरां नूं चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने लोगों के काम करने की थां ते टीका लगाउण दा प्रबंध किया जाए जिन्होंने दूजा टीका नहीं लग्या है। चंडीगढ़ विच भी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ तक 9,35,808 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 6,05,428 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ 4,048 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਔਸਤ 3,319 ਰਹੀ। पंजाब में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना तहत लोड़वंद और पिछड़े वर्गों को म्यारी सेहत सहूलतां मुहैया करवाने लई 1,112 करोड़ 41 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मुहैया करवाया गया है। सूबे में इस स्कीम तहत 9,63,000 योग लाभार्थियों को सेहत सेवावां मुहैया करवाई गई ने। सेहत ते परिवार भलाई मंत्री OP सोनी ने दस्सिया है कि इस भलाई स्कीम में 40 लाख परिवार शामिल ने, जिन्हां विच राशन कार्ड धारक परिवारां, समाजिक आर्थिक जाति गड्डां 2011 में सूचीबद्ध परिवार शामिल ने। इस तो इलावा जे फार्म और गन्ने के तोल दियां पर्चियां वाले किसान, रजिस्टर्ड उसारी कामे, छोटे व्यापारी और पीले कार्ड धारकां जां मानता प्राप्त पत्रकार शामिल ने। मंत्री ने कहा है कि बाकी रहिंदे 15 लाख परिवारों को कवर करने लई लोड़ींदे IT पोर्टल और ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रक्रियावां विकसित कीतियां जा रही ने तां जो बहुत छेती इन्हां परिवारों को भी म्यारी सेहत सेवावां मिल सकन।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ 100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। पार्टी ਦੀਆਂ पिछले 2 दिन तो बैठकां चल रही हैं और पार्टी पूरी तरह ਦੇ ਨਾਲ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟੀਬੱਧ ਹੈ और पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ बीजेपी ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ और ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ और ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਲਗਭਗ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਇਰ ਗਿਲੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਇਰ ਗਿਲੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 4 ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ 2021 ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 5 ਤੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 25 ਖੇਡ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੰਕਜ ਨਾਇਰ ਨੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਹਾਲ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिना मास्क
या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਨਮਸਕਾਰ।